اللہ کریں۔ سننے میں آتا ہے کہ جماعت آپ کے نام پر رجسٹر ہوا ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام پر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جماعت مولانا کے نام پر الاٹ کیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی ملکیت الاٹ ہوتی ہے۔ اور اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے تو اس کا معنی گروپ ہے۔ تو آپ ہمارے ذرا غلط فہمی کا ازالہ کریں تو اس مجلس عمومی میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ کوئی فضل الرحمان اور ایف نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان ایک جماعت ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ 2002 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے تھا، اور 2008 اور 2013 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے تھا، جس میں پاکستان نہیں تھا۔ اور جب کوئی 1 سال کی مدت سے ساتھیوں نے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اور رکن سازی اور تنظیم سازی میں دیانت کے فقدان کو انہوں نے محسوس کیا، اور جب ان چیزوں کا کھوج لگایا تو بعد میں پھر 2018 میں جب 13 میں یہ بات ہوئی تو 2018 میں جو رجسٹریشن کی وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کر دی۔ اس میں مولانا کے اپنے دستخط سے خط موجود ہے، جس میں انہوں نے خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نام اس خط میں درج بھی کیا ہے، اور اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا امیر بھی ظاہر کیا ہے۔ اس میں حیدری صاحب کے دستخط سے بھی خط موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان گروپ۔ اس میں مولانا قمردین کے دستخط سے بھی خط موجود ہے، جس میں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو انتخابی نشان قلم الاٹ کیا جائے۔ تو جب 1 سال سے حاصل بھی زنجو کی نشست پہ ابھی ہوا ہے، اس میں اصول ہاں ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اور ہمارے ایک چمن کے ساتھی غوث اللہ کو ٹکٹ دیا تھا، جو حاصل بزنجو مرحوم کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہا تھا، تو اس کو بھی کیا قلم نہیں، اس کو وہ بھی فے پہ ہے، یعنی سرکاری طور پہ جو ٹکٹ دیا گیا۔ تو اس وقت سے پھر جب یہ مسئلہ ذرا زیادہ اٹھا اور یہاں سے بلوچستان کے ساتھیوں نے اٹھایا، وہاں KPK میں ہمارے مولانا شجاع الملک صاحب اور مولانا گل نصیب خان صاحب اور صدر وحید صاحب اور اس قسم کے جو سرکردہ اور چیدہ ساتھی تھے، انہوں نے اٹھایا۔ تو پھر جا کر کے کامران مرتضیٰ صاحب نے درخواست جمع کی اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے از خود کیا ہے، حالانکہ اس میں کلیریکل غلطی ہے، حالانکہ مولانا کے دستخط سے خط موجود ہے، مولانا قمردین صاحب کے دستخط سے جو نائب امیر ہے اس کے دستخط سے خط موجود ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے عبدالغفور سعیدری صاحب اس کے دستخط سے خط موجود ہیں، اور اس میں گروپ ہے۔ اور اب مولانا شجاع الملک صاحب نے ایک پیٹیشن الیکشن کمیشن کو فائل کروائی ہے کہ یہ کلیریکل غلطی نہیں ہے،
बल्कि ये तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। और जब एक नाम से जमात दूसरे नाम पे रजिस्टर किया जाता है तो जनरल काउंसिल की करारदाद की पास करना ज़रूरी है, और क्योंकि ये दस्तूरी आईनी मसला होता है और हमारे दस्तूर में गालिबन दफ़ा नंबर 5 का ज़ैली शिफ्ट नंबर 12 है या दफ़ा नंबर 12 का ज़ैली शिफ्ट 5 है, मुझे ये याद नहीं है, कि हमारे दस्तूर में तरमीम 2/3 अक्सरियत मरकज़ी मजलिस अमूमी से होगी। तो इस वजह से जो ऐलान हाफिज़ साहब के ओहदे के ख़ात्मे और फिर रुकनीत के ख़ात्मे किया गया, या मौलाना गुल नसीब खान साहब का या शुजाउल मुल्क का या मेरे बारे में, जब हम फजलुर रहमान में है नहीं, यानी ग्रुप में हम नहीं हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे। अब तो हम इस पे सोचेंगे कि क्या हम मौलाना साहब को नोटिस दें कि आपने ये किस दस्तूर के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपने क्यों जमात से अपनी इलाहिदगी का ऐलान किया। ये इस पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पे गौर करेंगे। मज़ीद अगर कोई पूछना हो, हमने अपने साथियों को हिदायत जारी किए हैं कि हर ज़िले में, और अगर मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हो सके तो हर मस्जिद में रजिस्टर रखा जाए, और उस मस्जिद के नमाजियों का जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ हैं उनकी बाकायदा नाम, वल्दियत, कौमियत, सकूनत, उसकी जमाती ओहदे पुराने या नए, अगर सरकार में कोई ओहदा हो वो, उसका शनाख्ती कार्ड और उसका टेलीफोन नंबर, और सदर वही साहब ने शायद तजवीज़ पेश की थी कि अगर फोटो स्टेट हो सके, और इंशाअल्लाह हर ज़िले में हम राब्ता मरकज़ खोलेंगे। कल तो रोब और शेरानी ज़िले के मुश्तरका तौर पे उन्होंने मरकज़ खोला है, और इंशाअल्लाह मार्च में शायद लोरालाई में वो हो जाए, मुसाखिल में भी हुआ है और उसकी इफ्तिताह शायद मार्च में हो जाए। इसी तरह लसबेला में होगा इंशाअल्लाह, नसीराबाद में होगा, और मुख्तलिफ़ अज़ला में मराकज़ खोले जाएंगे ताकि साथी बाहम मरबूत रहें। और क्योंकि अगर रबत कट जाएगा तो हमें ख़तरा है कि साथी या तो मायूसी के शिकार हो जाएंगे, फ़राइज़ को छोड़ देंगे, या जज्बाती बंद करके अपने दायरे से निकल जाएंगे। तो इसलिए साथियों को इन दोनों मुश्किलात से महफूज करने के लिए राब्ता करें। और यही बात जो हमारे KPK के ज़िम्मेदार साथी जो इस वक्त आप हज़रात के सामने बैठी हुई हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम अपने KPK में भी इसी तरह पीर आलमज़ेब शाह हैं, ये एबटाबाद के हैं, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं KPK के रह चुके हैं, मर्दान के हैं, गुल नसीब खान साहब तो आप सबको पता है सेनेटर भी रह चुके हैं और अमीर भी हैं, और सदर अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो सालार रह चुके हैं, हाफिज़ फजल महबूब साहब हैं, ये भी डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के अरकान बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा के, उनका भी मौक़िफ़ ये है कि हम जाएंगे तो यही तरीक़ा अपनाएंगे, और इंशाअल्लाह तरबियती इज्तिमाआत का सिलसिला हम शुरू करेंगे बलूचिस्तान की सतह पर भी और खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर भी, और इंशाअल्लाह जमातें तश्कील करेंगे कि वो अज़ला के दौरे करें। और हमने उनसे ये भी कहा है कि हमारे पास वो रिकॉर्ड पहुंचाया करें दस्तखतों समेत, ताकि हमारे पास यहाँ कोयटा में रहे और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के साथ पेशावर में। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान